वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्मार्ट इन सोशल साइंस। आज आम +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस गणतंत्र चैप्टर गोटे लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। लंग क्वेश्चन टी होची गणतंत्र संज्ञा प्रदान करी यार प्रकारभेद आलोचना करो। गणतंत्र संज्ञा प्रदान करी यार प्रकारभेद आलोचना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आमको इंट्रोडक्शन लिखा हम, तापर संज्ञा लिखा 3-4टा संज्ञा लिखा, तापर प्रकारभेद आलोचना करवा। कही आधुनिक शासन व्यवस्था मध्य गणतंत्र एक जनप्रिय सरकार भाव प्रतिष्ठा लाभ करिएछि। पृथ्वीर अनेक राष्ट्र रे यही शासन व्यवस्था प्रचलित अटे। डेमोक्रेसी बा गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डिमस एवं क्राटस बा क्रासिया शब्द आसीअछि। डिमस बा क्राटस किंबा क्रासिया आसीअछि, जेउठे डिमस रो अर्थ होछि जनसाधारण बा पीपुल एवं क्राटस रो अर्थ होछि पावर बा क्षमता। तेणु विस्तार भाव में कहवाक गले लोकमानंकर क्षमता बा जनसाधारणकर क्षमता हेउछि गणतंत्र बा जनतंत्र, जेउठिरे जनता हाथ रे समस्त क्षमता रही थाई। यही शासन व्यवस्था रे जनसाधारण होउछन्ति सर्वोच्च शासन क्षमतार अधिकारी। तापर देखिए संज्ञा कौन कौन संज्ञा रही अछि, किए संज्ञा देइछन्ति गणतंत्र को नहीं। रूसो कौन कहते जानिबा। रूसो कहते जे गणतंत्र जनमत बा जनतार वाणी होछि ईश्वरंकर वाणी। रूसो कहले गणतंत्र जनमत बा जनतार वाणी होछि ईश्वरंकर वाणी। सेहीपरि प्रोफेसर सिली कहते जे गणतंत्र हेउछि एक सरकार जेउथिरे प्रत्येक नागरिकंकर अंश बा भाग रही। प्रत्येक नागरिक अंश भाग रही किए कहते ना सिली कहते जे गणतंत्र हेउछि एक सरकार जेउथिरे प्रत्येकंकर भाग बा अंश रही। देन अब्राहम लिंकन किए? अब्राहम लिंकन होजंती अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति। से कहते जे गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट सरकार। लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई उद्दिष्ट सरकार होछि गणतंत्र। किए कहते अब्राहम लिंकन। किंतु फागेट यार उल्टा मत देइछन्ति। फागेट कहते जे गणतंत्र हेउछि अयोग्यतार शासन। तापर देखिबा गणतंत्र प्रकारभेद। गणतंत्र को केते भाग विभक्त करा जायछि, सेगुडिक कौन कौन सेगुडिक विषय जानिबा। गणतंत्र को दुई भाग विभक्त करा जायछि। एक होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र, दुई रे होछि परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र का कहवा जाय ना जे गणतंत्र रे राजनीतिक क्षमता एवं सरकारी क्षमतार व्यवहार क्षेत्र में जनसाधारण मानकर प्रत्यक्ष संपृक्ति रही थाए ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। जनसाधारण जोठारे प्रत्यक्ष भाव में संपृक्त रही है जो गणतंत्र व्यवस्था रे ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। तेणु प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र बोली मध्य कहा जाए। सेहीपरि प्रत्यक्ष गणतंत्र 4टी माध्यम रही अछि। कौन कौन ना गणमत गणोद्योग प्रत्याहार मुक्ताकाश सभा। गणमत विषय जानिबा। गणमत क्या कहुए? गणमत बा रेफरेंडम प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान। गणमत व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को जनसाधारण मानकर विचार निमंते प्रेरण करी जनसाधारण मानकर मतामत लड़िबा को गणमत कहा जाय थाए। जेतेबेले जो सरकार गोटे नियम प्रणयन करियो ता पूर्वरु जनसाधारण मानकर मतामत आवश्यक करि थाए
ତାହାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସେହି ମତଟିକୁ ନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବା ବିଲ୍ଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଲା ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ନକାରାତ୍ମକ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିପାରିବ। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜନତାର ଭେଟୋ କ୍ଷମତା। ଜନତାର ଭେଟୋ କ୍ଷମତା କାହିଁକି? କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଲ୍ ଆଗତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା 1 ଲକ୍ଷ ବିଷୟରେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଇନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ସରିଗଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ନିଜର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ବା ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମତ ଓ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆସିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ସଭାରେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିନିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଲାଣ୍ଡାମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆସିବ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋଗ ନ କରି ସେମାନେ ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାରଙ୍କୁ
ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏତିକି ହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲା। ଏଠି 7 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ।